بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا 48واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی بحث میں ہم انشاءاللہ گزشتہ جو ہماری بحث رہ گئی تھی اس کا کچھ تتمہ بیان کریں گے، اور اس بحث کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے تنبیہان کے نام سے اپنی بحث کا آغاز کریں گے، جس میں تقریباً 2 طرح کے نکات کو بیان کیا گیا ہے جو ہماری گزشتہ صیغہ امر کی بحث سے ہی مربوط ہیں۔ وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين الوجوب والندب واحد لا اختلاف فيه، واستفادة الوجوب على تقدير تجردها عن القرينة على إذن الأمر بالترك إنما هو حكم كالعقل كما قلنا، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى۔ اب جبکہ ہمارے لیے بات ثابت ہو چکی ہے کہ وجوب اور ندب از لحاظ حکم عقلی ہمارے لیے ثابت کرتے ہیں کہ کیا کہ صیغہ امر جو ہے وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اس کو ہم حکم عقل سے سمجھتے ہیں۔ پاس ہمارے سامنے 2 صورتیں آ جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر کلام میں کسی بھی قسم کا قرینہ موجود نہ ہو تو یہ وجوب پہ دلالت کرے گا، اور دوسرا کہ اگر کلام میں قرینہ استحباب موجود ہو تو یہ استحباب پہ دلالت کرے گا۔ یعنی 2 صورتیں ہیں، قرینہ موجود ہونے کی اور قرینہ نہ موجود ہونے کی۔ اگر قرینہ موجود نہ ہو کسی بھی قسم کا تو فرماتے ہیں وہاں پہ جو ہم دلالت سمجھیں گے وہ ہمیشہ وجوب میں سمجھیں گے، چونکہ ہم نے اب تک ثابت کر دیا تمام اقوال میں سے کہ مصنف جو ہے وجوب کے قائل ہیں اور اس کا منشا حکم عقل کو قرار دیتے ہیں، لہٰذا جب بھی ہمارے سامنے کوئی صیغہ امر آ جائے تو فرماتے ہیں اگر وہ قرائن سے خالی ہوگا تو اس صورت میں وہ وجوب پہ دلالت کرے گا، لیکن اگر اس میں کوئی قرینہ وغیرہ موجود ہوگا تو ہم اس قرینے کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اس بنا پر لہٰذا سے کیا مراد ہے، یعنی جب کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ وجوب اور ندب از لحاظ حکم عقل جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا فَالْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ الصِّيغَةُ، تو فرماتے ہیں جس چیز میں صیغہ امر کو استعمال کیا جا رہا ہے عَلَى كِلَا الْحَالَيْنِ، دونوں حالتوں میں، حالین سے مراد یعنی وجوب کی صورت میں بھی اور استحباب کی صورت میں بھی، جس صورت میں بھی ہم اس کو استعمال کریں گے، فرماتے ہیں اس کا جو مستعمل فی ہے وہ کیا ہے، واحد لا اختلاف فی ہے، وہ ایک ہی ہے، ان سے الگ نہیں، یعنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ اس کو 2 معنی کے لیے اصلا وضع ہی نہیں کیا گیا بلکہ ایک ہی معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جس میں وجوب اور ندب دونوں شامل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جب وجوب اور ندب دونوں ہیں تو آپ صرف وجوب کو کیوں عکس کرتے ہیں، استحباب کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِسْتِفَادَةُ الْوُجُوبِ عَلَى تَقْدِيرِ تَجَرُّدِهَا عَنِ الْقَرِينَةِ عَلَى إِذْنِ الْأَمْرِ بِالتَّرْكِ، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب کلام میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو، کون سا قرینہ، جو دلالت کرے عَلَى إِذْنِ الْأَمْرِ بِالتَّرْكِ، کہ امر کو چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے، یعنی مولا کی جانب سے رخصت آ جائے۔ اس طرح کا اگر کوئی کلام میں قرینہ موجود نہ ہو اس صورت میں استفادۃ الوجوب انما ہوا حکم کالعقل، فرماتے ہیں وجوب سے ہم استفادہ کریں گے، البتہ نہ بے اعتبار وضعیت اور نہ بے اعتبار انصراف و اطلاق کلام، بلکہ ہم اس کو سمجھیں گے حکم عقل کے مطابق، کما قلنا، جیسا کہ اس کی جانب ہم پہلے اشارہ بھی کر چکے اور اس بات کو ثابت بھی کر چکے ہیں۔ وجہ کیوں؟ فرماتے ہیں اذ ہوا من لوازم صدور الامر من المولا، اس لیے کہ مولا سے جو امر صادر ہوا ہے اس کے لوازمات میں سے ایک لازم یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کو بجا لائیں۔ بھائی مولا نے حکم دیا کیوں، اتنا اہتمام کیوں فرمایا؟ اہتمام اس لیے فرمایا تاکہ جو عبد ہے مولا کا، جو مخاطب ہے، وہ حکم مولا کی اطاعت کرے اور اس پر عمل کرے۔ عقل ہمارے اوپر اس بات کا حکم لگاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَوْنِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ وَاحِدًا، فرماتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس پہ آپ سمجھا سکیں کہ دونوں میں مستعمل فی ایک ہو؟ فرماتے ہیں ہاں ہمارے پاس دلیل ہے اور ہم اس کو بیان بھی کریں گے۔ وہ کیا؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس دلیل یہ ہے ائمہ معصومین کی روایات، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں شارع مقدس نے لفظ امر کو استعمال کیا، اس کو مولا نے استحباب کے معنی میں بھی لیا اور اس کو وجوب کے معنی میں بھی لیا، یہ نسبت طلبی ہے وہاں پہ، لیکن وہ اسی سے وجوب کا معنی بھی لیا جا رہا ہے اور اسی سے استحباب کا معنی بھی لیا جا رہا ہے۔ مثال جیسے اغتسل للجمعۃ والجنابہ، حدیث مبارکہ میں آیا کہ غسل کرو جمعہ کے لیے اور جنابت کے لیے۔ اب دیکھیں غسل جمعہ مستحب ہے اور غسل جنابت کیا ہے، واجب ہے، لیکن اس ایک اغتسل کے لیے استحباب کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور اسی صیغہ امر سے کیا ہے، وجوب کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ فرماتے یہ ہمارے مدعا کی بہترین
دلیل ہے کہ امر کو دو معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ امر کو صرف ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور ہے نسبت طلبی۔ وَيَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا، یشہد سے کیا یعنی دلیل، فرماتے جو اب تک ہم نے بات بیان کی کون سی والی، من بیانیہ، من کون المستعمل فیہ واحدہ فی مورد الوجوب والندب، وجوب اور استحباب کے مورد میں یہ جو ہم نے کہا کہ مستعمل فی واحد ہے یعنی امر کو ایک ہی معنی کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اس چیز کی دلیل کیا ہے، گواہ کیا ہے، معید کیا ہے، ما، یہ ما کیا یشہدو کا فاعل بنے گا، ما جاء فی کثیر من الاحادیث، فرماتے جو اکثر احادیث میں ہے کیا، من بیانیہ من الجمع بین الواجبات والمندوبات بصیغۃ واحدۃ وامر واحد واسلوب واحد مع تعدد الامر۔ ہم دیکھتے ہیں احادیث ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ وہاں پہ واجبات و مستحبات کے درمیان انہوں نے جمع فرمایا ہے، ایک ہی جمع پہ ایک ہی صیغے سے کیا کیا ہے، واجبات اور مندوبات کو سمجھایا ہے، ایک ہی صیغہ استعمال کیا ہے، وہ امر واحد ایک ہی امر استعمال کیا ہے، وہ اسلوب واحد اور ایک ہی انداز میں مولا نے وجوب کو بھی بیان کیا ہے اور استحباب کو بھی بیان کیا ہے، لیکن مع تعدد الامر، لیکن وہاں پہ امر متعدد ہے، جس طرح یہاں پہ ایک غسل جمعہ ہے اور دوسرا امر کیا ہے، غسل جنابت، یعنی امر متعدد ہے لیکن وہاں پہ کیا ہے، مولا ایک ہی اغتسل استعمال کر رہا ہے اور اسی سے واجب کو بھی سمجھا رہا ہے اور اسی سے مستحب کو بھی سمجھا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ مِنْ قَبِيلِ الْمَعْنَيَيْنِ لِلصِّيغَةِ، اگر ہم وجوب و استحباب کو صیغہ کے لیے دو معنی قرار دیں کہ صیغہ امر کو دو معنی کے لیے وضع کیا گیا، ایک کا نام ہے وجوب اور دوسرے معنی کا نام ہے استحباب، فرماتے ہیں لَكَانَ ذَلِكَ فِي الْأَغْلَبِ مِنْ بَابِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَعْنَى وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ، فرماتے اس صورت میں چند ایک احتمالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کون سے احتمالات؟ فرماتے پہلا احتمال یہ ہے کہ صیغہ افعل وجوب میں بھی استعمال ہو اور ندب میں بھی استعمال ہو بطور مشترک لفظی، یعنی ایک ہمارے پاس لفظ امر ہو اور اس کو ہم کیا کریں، ایک ہی وقت میں وجوب میں بھی استعمال کریں اور اس کو ندب میں بھی استعمال کریں، استحباب میں بھی استعمال کریں۔ اور دوسرا احتمال کیا آتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ صیغہ امر کو دو معنی کے لیے وضع کیا گیا تو دوسرا احتمال یہ آتا ہے کہ صیغہ افعل وجوب میں حقیقت ہو اور استحباب میں کیا ہو، مجاز ہو جائے، دونوں میں حقیقی نہیں ہو سکتا، دونوں میں مجازی بھی نہیں ہو سکتا، ایک میں حقیقی ہوگا اور دوسرے میں مجازی ہوگا۔ اور تیسرا کیا ہے، صیغہ افعل یا بطور عموم الاشتراک مطلق طلب کے لیے استعمال ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی ہم صیغہ افعل بولیں اور اس میں ہم کیا کریں، وجوب کو بھی شریک کر لیں اور ہم اس میں کیا کر لیں، استحباب کو بھی شریک کر لیں بطور عموم اشتراک اور بطور عموم المجاز کے ہم کیا کریں، دونوں پہ اس کا اطلاق کر دیں۔ فرماتے یہ تین طرح کے احتمال آتے ہیں، کس صورت میں، اگر ہم کہیں کہ صیغہ امر کو دو معنی کے لیے وضع کیا گیا، ایک کا نام وجوب ہے اور دوسرے کا نام استحباب ہے۔ مرحوم مظفر فرماتے کہ ان تینوں احتمالات میں سے جہاں تک تعلق ہے پہلے دو احتمالات کا، فرماتے وہ باطل ہے، وجہ کیونکہ اس لیے کہ یہاں پہ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال لازم آ رہا ہے، جس کو ہم گزشتہ اپنے مقدمات والی آبھاس میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا محال ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرماتے پھر تیسرے احتمال کو قبول فرماتے ہیں، فرماتے نہ، تیسرا احتمال بھی میرے نزدیک دو وجہ سے باطل ہے۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں مجاز پہ عدم دلیل، یہ جو آپ بطور عموم اشتراک استعمال کر رہے ہیں کہ ایک ہی لفظ میں دونوں کو ہاں کریں، وجوب کو بھی استحباب کو بھی استعمال کر رہے ہیں، فرماتے اس مجاز پہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس عموم الاشتراک پہ ہمارے پاس کسی قسم کی دلیل موجود نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، فرماتے دوسرا اسلوب روایات سے ناسازگار ہے، اس لیے کہ روایات میں جو اسلوب وارد ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم جو شارح ہمارے لیے بیان کر رہا ہے، جو ائمہ معصومین ہمارے لیے احادیث بیان کر رہے ہیں، وہ اس بات کو بیان کر دیتے، انہوں نے بیان نہیں کیا، تو چونکہ یہ اسلوب روایات سے ناسازگار ہے لہذا ہم تیسرے احتمال کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ صیغہ امر کو وجوب اور استحباب کے لیے اصلاً وضع ہی نہیں کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ مِنْ قَبِيلِ الْمَعْنَيَيْنِ لِلصِّيغَةِ، اگر وجوب اور استحباب صیغہ امر کے دو معنی شمار ہوتے، لَكَانَ ذَلِكَ فِي الْأَغْلَبِ مِنْ بَابِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَعْنَى، تو فرماتے ہیں اس صورت میں لازم آ جاتا کہ ہم لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کریں، وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ، اور یہ محال، جس طرح پہلے اور دوسرے احتمال میں ہو رہا ہے کہ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں اس صورت میں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ أَوْ تَعْوِيلُهُ بِإِرَادَةِ مُطْلَقِ الطلب
तलबे, फरमाते या हम क्या करें, इसकी तावील करें कि हम इसको बतौर उमूमुल मजाज या बतौर उमूमुल इश्तिराक के इस्तेमाल करें कि फरमाते हैं अल बईद इरादतहु मिन मसाकिल अहादीस, फरमाते हैं कि जो कि मौला की मुराद से बहुत ज्यादा दूर, जो कि तीसरी सूरत में बयान की इसकी बात कर रहे हैं, फरमाते हैं जो कि मौला की मुराद से क्या है, बहुत ज्यादा दूर शुमार होता है, हम इसको मुतलक तलब में इस्तेमाल करें। फरमाते फ़इन्नहु तजव्वुज़ुन अला तक़दीरे, इसलिए कि अव्वलन ये मजाज गोई है कि हम बतौर मुश्तरक इस्तेमाल करें, हकीकत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसको वाज़ह ही नहीं किया गया, इसको वाज़ह किया गया है निस्बत तलबी के लिए, निस्बत तलबी से हटाकर आप इसको बतौर मुश्तरक वजूब इस्तेमाल में इस्तेमाल करें तो क्या होगा, ये मजाज होगा। फरमाते फ़इन्नहु तजव्वुज़ुन अला तक़दीरिही, अगर हम फरमाते हैं हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये मजाज होगा कि ला शाहिद लहू, इस मजाज पे हमारे पास कोई दलील भी मौजूद नहीं। और दूसरी वजह बुतलान की ये है वला युसाइदु अलैहि उसलूबुल अहादीसिल वारिदा, और आइमा मासूमीन से जो रिवायात हमारे सामने है, फरमाते हैं ये उन उसलूब के साथ ये मुसादत नहीं रखता, उसके साथ ही साजगार और मुनासिबत नहीं रखता। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये इन 3 सत्रों का कि वजूब और इस्तेहबाब सीगा अमर के मानी शुमार नहीं होते, बल्कि ये उसके मसादिक शुमार होते हैं। अब यहां से आगे बयान करें तनबीहान। तनबीहान में हकीकत में उन नुकात की जानिब इशारा की जा रही है कि जिनकी जानिब हम गुज़श्ता इशारा कर चुके हैं। जब हमने सीगा अमर की बात का आगाज किया था, वहां पे हमने बयान किया था कि सीगा इफल व मा बेमायनाहा व नहविहा, इस तरह की हमने ताबीर इस्तेमाल की, यानी हमारी मुराद सिर्फ सीगा इफल नहीं है, बल्कि हर वो चीज जो सीगा इफल के माना में हो वो हमारी बहस में शामिल हो जाएगा। फरमाते तनबीहान, दो नोट, दो तरह के नुकात। अल अव्वल ज़ुहूरुल जुमलतिल खबरिय्यत अद्दालत अला तलब फिल वजूब, फरमाते ऐसा जुमला खबरिया जो तलब पे दलालत करे वो वजूब में ज़ुहूर रखता है। फरमाते हमारे सामने जुमला खबरिया 2 तरह के हैं। कौन कौन से? फरमाते एक वो वाला जुमला खबरिया जो जाहिरी और बातनी तौर पर किसी वाक़े के मुतालिक खबर दे, चाहे किसी जमाने से मुतालिक हो, गुज़श्ता जमाने से हो, मौजूदा जमाने से हो या आइंदा जमाने से हो, उसके मुतालिक खबर दे, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम जुमला खबरिया नाम देते हैं। जो किसी वाक़े की खबर दे रहा है, जैसे ज़ैदुन काइमुन अलआन, ज़ैद अब खड़ा है, ज़ैदुन काना काइमा, ज़ैद गुज़श्ता जमाने में खड़ा था, ज़ैदुन सयकूनु काइमा, ज़ैद अनकरीब आने वाले जमाने में क्या होगा? खड़ा होगा। फरमाते ये क्या है? किसी वाक़े के बारे में और किसी हदस के मुतालिक यहाँ पे खबर दी जा रही, इसको कहते हैं जुमला खबरिया, जिस तरह के हम आम तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। और जुमला खबरिया की दूसरी किस्म क्या है कि जो जाहिरी तौर पे तो जुमला खबरिया है, लेकिन हकीकत में और बातनी तौर पे क्या हो? मकाम इंशा में हो। जैसे मिसाल के तौर पे मौला से सवाल किया रावी ने, और रावी ने कहा कि मौला अगर मुझे हालत नमाज में इस तरह के वजू या गुस्ल के बारे में शक हो जाता है, तो मौला ने कहा था यतवज़्ज़अ, तो वजू कर, या यगतसिल, यानी वहां पे क्या यगतसिलो फेले मुजारे इस्तेमाल किया, जुमला खबरिया है, लेकिन यगतसिलो को बमाना इगतसिल के इस्तेमाल किया, सीगा अमर की सूरत में इस्तेमाल किया, है जुमला खबरिया लेकिन उसको इंशा के माना में इस्तेमाल किया है, यगतसिल बमाना इगतसिल के। तो फरमाते हैं हमारे सामने जुमला खबरिया की 2 किस्में आ जाती हैं। अब सवाल यह है कि ये वाला जो जुमला, क्योंकि पहले वाली तो हमारी बात नहीं है, अमर से ताल्लुक ही नहीं रखता, ये दूसरे वाले जुमले की बात करें। फरमाते वो वाला जुमला खबरिया जो मकाम इंशा में हो, आया ये वजूब पे दलालत करता है या इस्तेहबाब पे दलालत करता है? इस बात को इंशाल्लाह इस तनबीह में बयान कर रहे हैं। अल अव्वल ज़ुहूरुल जुमलतिल खबरिय्यत अद्दालत अला तलब फिल वजूब, इल्म इन्नल जुमलतल खबरिय्यत फी मकाम इंशाअ तलब शअनुहा शानो सीगत इफ़अल फी ज़ुहूरिहा फिल वजूब। फरमाते जान लीजिए और समझ लीजिए कि वो वाला जुमला खबरिया, हर जुमला खबरिया की बात नहीं कर रहे, फरमाते वो वाला जुमला खबरिया जो मकाम इंशाए तलब में हो, कि जिसमें किसी चीज को तलब किया जा रहा हो। जैसे यहाँ पे यगतसिलो जुमला खबरिया से क्या किया जा रहा है? गुस्ल करने को तलब किया जा रहा है। फरमाते हैं कि ऐसा जुमला खबरिया जो इंशाए तलब के मकाम में हो, शानुहा शानु सीगत इफ़अल फी ज़ुहूरिहा फिल वजूब, जो अहकाम सीगा इफ़अल के लिए साबित होंगे वो सारे के सारे अहकाम इसके लिए भी साबित हो जाएंगे फिल वजूब, वजूब के एतबार से, कमा अशरना इलैहि साबिका, जिसकी जानिब हमने इशारा पहले भी किया था। कहां पे? जब हमने सीगा इफ़अल का आगाज किया था, जब मैं मुकदमा में कहा था कि सीगा इफ़अल का माना क्या है पहली बात में, वहां पे हमने कहा था बिकौलिना सीगत इफ़अल व मा शाबहु, सीगा इफ़अल और जो उससे मुशाबिहत रखते हैं वो सारे के सारे हमारी बहस में शामिल हो जाएंगे।
आगे फरमाते वल जुमलतुल खबरिया, मिसाल दे रहे, फरमाते जुमला खबरिया मिसलु कौल यगतसिलु यतवज़्ज़उ, गुस्ल करता है या गुस्ल करेगा, वुजू करता है वुजू करेगा। फरमाते ये हकीकत में जुमला खबरिया नहीं है बल्कि यगतसिलु बमाना इक्तसिल और यतवज़्ज़ा बमाना इतवज़्ज़ा के है, यानी वुजू कर गुस्ल कर। फरमाते युसल्ली बमाना के सल्ले के, यानी नमाज पढ़ कब, बाद सुआल अन शैइन यक्तज़ी मिसल हाज़ल जवाब। फरमाते ऐसे सवाल के बाद ये यगतसिलु कहना, ये यतवज़्ज़उ कहना, ये युसल्ली कहना, फरमाते ये तकाजा करते हैं इस तरह के जवाब का। यानी सवाल किया किस चीज के बारे में, यानी उस सवाल में तलब किया जा रहा है कि मैं आया वुजू करूंगा या वुजू नहीं करूंगा। मौलाना का यगतसिलु यतवज़्ज़उ युसल्ली, वुजू करेगा गुस्ल करेगा तो नमाज पढ़ेगा, यानी क्या मतलब, तू वुजू कर, तू गुस्ल कर, तू नमाज को अदा कर। फरमाते वना हवाले के साथ दीगर मिसालों में कि जहां पर भी हम जुमला खबरिया को इस्तेमाल करें लेकिन उससे हम क्या मुराद लें, उससे हम तलब वाला माना मुराद लें। चूंकि हमने वहां पे कहा था कि ये जुमला खबरिया जो इस तरह का हो, चूंकि ये मुशाबिहत रखता है सीगा इफल के साथ, फरमाते सारे के सारे अहकाम इसमें वो वाले आ जाएंगे। फरमाते वजह आपने उसको जैसा क्यों करार दिया, फरमाते वसिर्रु फी ज़ालिका अन्नल बनाता फिल जमीअ वाहिदुन, इसलिए कि तमाम के तमाम अहकाम में जो मेयार है वो मेयार एक जैसा है, मेयार में अलग नहीं है। मेयार क्या है, फरमाते बासे मौला इसका मेयार बन जाएगा। फ़इन्नहु इज़ा सबतल बासु मिनल मौला बिअय्यि मज़हरिन काना व बिअय्यि लफ्ज़िन काना। फरमाते इसलिए कि जब मौला से बात साबित हो जाए, मौला आमादगी का इजहार कर दे, चाहे वो किसी भी मजहर में हो, चाहे वो किसी भी लफ्ज में हो, कौल की सूरत में हो, इशारे की सूरत में हो, किनाए की सूरत में हो, इल्हाम की सूरत में हो, जैसे तैसे भी हो, मौला क्या कर दे, अपनी बात का इजहार कर दे। फलाबुद्दा अन यत्तबिअहु हुक्मुल अक्ल, तो जरूरी है कि हुक्म अकल इसकी इत्तिबा करे। किस एतबार से, बेलुजूमिल इनबिआ से। अकल हमें कहे कि तुम्हारे ऊपर मौला के बास पे इम्बिआस करना वाजिब है, उस आमादगी पे आमादा हो जाना, उस तैयारी पे तुम्हारे लिए तैयार हो जाना लाजिम और जरूरी है। मालम याज़िनिल मौला बेतर के ही, जब तक मौला उसके तर्क करने की तुम्हें इजाजत नहीं दे देता। वही बात जो हमने गुज़श्ता सीखे इफल के बारे में बयान की, यहां पर भी वही बात आ जाएगी। आगे फरमाते बल रुब्बामा युकालो, बल्कि बाजुका तो ऐसा कहा गया, कहने वाले कौन है, जनाब साहिब किफाया मरहूम अखुंद खुरासानी कुदसा सिर्रो। फरमाते हैं कि साहिब किफाया इस बात के कायल है, किस बात के, कि बाजुकात सीगा इफल की निस्बत जो जुमला खबरिया इंशा के माना में होता है वो सीगा इफल से ज्यादा ताकीदी दलालत रखता है। यानी इतनी दलालत सीगा इफल की नहीं होती जितनी ज्यादा दलालत इस जुमला खबरिया की होती है। बल रुब्बामा युकालो इन्ना दलालतल जुमलतिल खबरियत अलल वुजूब आकिदुन। फरमाते बल्कि ऐसा भी कहा गया है साहिब किफाया, जैसा कि फरमाते हैं कि जुमला खबरिया की वुजूब पर दलालत ज्यादा ताकीदी है खुद सीगा इफल की निस्बत से। वजह लिअन्नहा फिल हकीकत इखबार अन तहक्कुकिल फ़िअल बिइद्दिआए अन्ना वक़ूअल इम्तिसाल मिनल मुकल्लफ मफरूगन अन्हु। इसलिए कि ये बात पहले बयान हो चुकी है कि जुमला खबरिया होता क्या है, जुमला खबरिया किसी काम के वाक़े हो जाने के बारे में खबर देता है, ये काम हो चुका है। तो जुमला खबरिया की सूरत में अमर को लाने का मतलब यह है, यानी इसमें इतनी ताकीद पाई जाती है, इतने यकीन के साथ कहा जाता है कि ये अमर दिया जाएगा और जो आगे मुखातब है, जो अब्द है, वो इस अमर को अंजाम दे देगा। फरमाते हैं लिअन्नहा फिल हकीकत, जुमला खबरिया जो होता है, हाज़िम में जुमला खबरिया की जाने, फरमाते हैं ये जो जुमला खबरिया होता है हकीकत में इखबार अन तहक्कुकिल फ़िअल, ये फ़ेल के मुताकिक हो जाने और फेर के वाक़े हो जाने के बारे में खबर देता है बेइद्दिआ। और इसमें यह दावा था किस बात का, कि अन्ना वक़ूअल इम्तिसाल मिनल मुकल्लफ मफरूगुन अन्हु, मुकल्लफ ने इस काम को अंजाम दे दिया है। जैसे हम कहते हैं ज़ैदुन कायमुन, यानी कि इसका मतलब क्या है, ज़ैद ने खड़ा होना नहीं है बल्कि ज़ैद अभी खड़ा है, ज़ैद ने इस काम को अंजाम दे दिया है। फरमाते चूंकि ये इस तरह की ताकीद को बयान करता है, लिहाजा इस सूरत में अगर हम अमर को इस्तेमाल करेंगे तो सीगा इफ़अल में इस कदर ताकीद नहीं होगी जितनी इस जुमला खबरिया में ताकीद मौजूद होगी। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, वुजूब और नदब अमर के दो मुस्तअमल फी है, आयात कुरानी और रिवायात इसकी दलील बनती है, जिसको हमने अभी साबित कर दिया है कि ये वुजूब और इस्तेहबाब जो है अमर के माने मुस्तअमल फी है, ना कि इसके माने वज़ई। आगे फरमाते हैं जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, एक है जुमला ऐसा जुमला खबरिया जो जाहिरन भी जुमला खबरिया और बातिनन भी जुमला खबरिया, और दूसरा क्या है, ऐसा जुमला जो जाहिरन तो जुमला खबरिया है लेकिन हकीकत में क्या है, जुमला इंशाइया है। और तीसरा क्या नुक्ता हमें इस तरह से मिला कि जिस तरह सीगा इफ़अल वुजूब पे दलालत करता है वैसे जुमला खबरिया की दूसरी किस्म भी वुजूब में ज़हूर रखती है, यानी जो जाहिरन तो क्या जुमला खबरिया लेकिन हकीकत में इंशा करार पाती हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।